Right. Two liquids A and B. A and B have P naught of A into is to P naught of B. P naught of A is to P naught of B is 1:2, 1:2, and also XA is to XB in solution. XA and XB in solution is equal to 1:2. Then calculate mole fraction of A in vapor phase. Mole fraction of A in vapor phase. Mole fraction of A in vapor phase. Sir, అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంట్రా? వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే వేపర్ ఫేజ్. ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం సార్, ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది vapor mole fraction of A in vapor phase ante we have to know the partial pressure of A by total pressure kadamma. Vapor mole fraction of A in vapor phase ante partial pressure of A by total pressure, but partial pressures are not given, so we have to find out the partial pressures. Ante ekkada kanukovali? Liquid phase lo we have to find the partial pressures ai kanukovali. So what is the partial pressure of A? Partial pressure of A ante P naught of A into XA kadamma. P naught of A into XA. Therefore P naught of A ante 1 into mole fraction of A anna kuda 1 kadamma. 1:1, 1. And if you want to find out the partial pressure of B, P naught of B into mole fraction of B, that is 2 into 2, 4. Therefore total pressure is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. Partial pressure of B, that is 1 plus 4, 5. So inki vachesinatte kadamma 1/5, that is equal to 0.2 amma. 0.2. ఒకవేళ mole fraction of B అడిగాడు అనుకోరా, that is partial pressure of B ఎంత 4/5, that is 0.8 amma. 0.8 ఇది ఒకటి మోడల్ 1. నెక్స్ట్ next question. Second question amma. Nine amma. Two solutions A and B are present at 300 Kelvin. A and B are present at 300 Kelvin. The vapor pressure of solution. The vapor pressure of solution containing 1 mole of A, 4 moles of B. 4 moles of B is equal to 560 mm. Is 560 mm. Now 1 mole of B is removed. 1 mole of B is removed. Then vapor pressure of solution
then vapor pressure of solution is decreased by the vapor pressure solution is decreased by 10 mm. Decreased by 10 mm. Calculate P naught of A and P naught of B. Calculate P naught of A and P naught of B. P naught of A and P naught of B కనుక్కోమన్నాడమ్మా. Sir, already we discussed this type of model ra. The model question already we discussed amma. Yes sir, when two solutions are given and asked to find out P naught of A, P naught of B అన్నప్పుడు let us take case 1. Case 1 తీసుకుంటారా? Okay, what is the total pressure అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. Total pressure is equal to P naught of A into XA plus P naught of B into XB అమ్మ. P naught of B into XB. Total pressure is given as 560. P naught of A question mark అమ్మ. Mole fraction of A అంటే 1/5 కదరా. Total number of moles 1/5. 1 by total number of moles 5. అలాగే P naught of B into mole fraction 4/5. 4/5. From that we can get the value of P naught of 5 and which is something we do 560 into 5, that is 5 6 are 30, 5 5 is 25, 28. 2800 is equal to P naught of A plus 4 P naught of B. Let us take it as equation 1. Equation 1 తెచ్చుకోవచ్చు ఇలాగా. అలాగే కేస్ 2 రా. కేస్ 2 కూడా ఇలాగే చేసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఇన్ కేస్ 2 ఏమన్నాడు, 1 mole of B తగ్గించాడు అండ్ టోటల్ సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ 10 తగ్గింది. అంటే 10 తగ్గింది అంటే వాటర్ ప్రెషర్ 550 into P naught of A into 1/4 అమ్మ. ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తగ్గినాయిగా ఒకటి, కాబట్టి 1/4 ప్లస్ P naught of B into 3/4 అమ్మ. 3/4. So 550 అంటే 2200. 2200 is equal to P naught of A plus 3 P naught of B. Let us take it as equation 2 amma. Equation 2 అనుకుందాం. Okay, equation 1 minus equation 2 చేస్తే we get P naught of B value. From the P naught of B value we can get the value of P naught A. ఈ రెండు సాల్వ్ చేసుకుంటే P naught of A, P naught of B వచ్చేస్తమ్మా. ఓకే, ఇది మనకి సెకండ్ మోడల్. నౌ నెక్స్ట్ మోడల్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ మోడల్ an aqueous solution has freezing point. An aqueous solution has freezing point -0.64 degrees centigrade at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade. Calculate osmotic pressure. Calculate osmotic pressure. Sir, how can you calculate the osmotic pressure? Osmotic pressure ఎలా కనుక్కుంటాం? If you given freezing point, మనకి osmotic pressure కనుక్కోవాలి అంటే phi is equal to CRT.
Phi is equal to CRTM into I. Phi is equal to CRT into I. Sir, C అంటే కాన్సంట్రేషన్ అంటే మొలారిటీ తీసుకోవచ్చు ఆర్ మొలాలిటీ తీసుకోవచ్చు అమ్మా. మొలాలిటీ గాని మొలారిటీ గాని తీసుకోవచ్చు. రైట్. మరి సార్ పై వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్. కాన్సంట్రేషన్ అంటే మొలారిటీ ఇచ్చాడా ఇవ్వాల, కానీ మనకి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు KB ఇంటూ M ఇంటూ I రా. KB ఇంటూ M ఇంటూ I. రైట్ సార్. aqueous solution delta TF అంటే డిఫరెన్స్ కాబట్టి 0.602 is equal to KB value ఎంత వస్తమ్మా? For water ki we have to remember KB value we have to remember for water 0.502 0.52 M into I. I value ఏం చెప్పలేదంటే నాన్ అన్ఫ్లోరైడ్ లెక్క 1. From this we get the value of M enta 0.604 by 0.52 amma. 0.52. That will be taken as the concentration that is kochra. So pi is equal to concentration 0.604 by 0.52 into R value. It is always fixed 22.4 by 273, and we get the value of pi in atmospheres. Atmosphere loss thing and temperature 300 Kelvin into I value 1. Therefore we get the pi value just we get pi value amma. Okay, and answer will be nearly 2 vastadu ikkada. Answer nearly 2 amma. Sorry, 78 ra. Pi value 8 atmospheres amma. 8 atmospheres. Right. అంటే ఒక కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చి ఇంకో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఒక కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ మొలాలిటీ కనుక్కోవచ్చు. మొలారిటీ అన్న ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ అన్న ఒకటేనమ్మా. కాన్సంట్రేషన్ అన్న ఒకటే. రైట్. చిన్నది క్వశ్చన్ చూడమ్మా. Phi V is equal to nRT anamma. Phi V is equal to nRT. Phi V is equal to weight by gram molecular weight into RT amma. Into RT. Okay. Phi is equal to weight by volume into RT by gram molecular weight రాసుకోవచ్చా? Phi is equal to weight by gram molecular weight into RT by రాసుకోవచ్చు. Weight by volume ని ఏమంటారమ్మా? Weight by volume ని percentage weight by volume రాసుకోవచ్చారా? Percentage weight by volume అని రాసుకోవచ్చా? మా చూసుకోండి, percentage weight by volume. Percentage weight by volume అంటే అది కూడా కాన్సంట్రేషన్ టర్మే కదరా. Weight by volume, percentage weight by volume అంటే వాల్యూమ్ 100 ml ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, కాన్సంట్రేషన్ ఇంటూ RT by M అని కూడా రాసుకోవచ్చు అమ్మా. Phi is equal to concentration into RT by M. ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ అంటే పర్సెంటేజ్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ రా. క్వశ్చన్ లో పర్సెంటేజ్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు రా. అంటే అది ఎలా ఉందమ్మా? సో ఇక్కడ ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ C వచ్చేటప్పటికల్లా ఇక్కడ ఏంట్రా మోల్స్ పర్ లీటర్ అమ్మా. మోల్స్ పర్ లీటర్. అదే మనకి కాన్సంట్రేషన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ గ్రామ్ పర్ ml రా. గ్రామ్ పర్ 100 ml ఇచ్చారనుకో అమ్మా. గ్రామ్ పర్ 100 ml ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా. సో అక్కడ దాన్ని కూడా కాన్సంట్రేషన్ అంటారు. బట్ ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ అంటే యూనిట్స్ ఏంటి? గ్రామ్ పర్ 100 ml అమ్మా. గ్రామ్ పర్ 100 ml. అలాంటప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో చూడండి. y is equal to mx లాగా లేదు. y equal to mx అంటే if you draw the graph between osmotic pressure and concentration అంటే ఇక్కడ గ్రామ్ పర్ 100 ml ఇలా ఇచ్చినప్పుడు
స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చే స్లోప్ అమ్మ. స్లోప్ అంటే tan θ అనే కదా, అంటే θ వాల్యూ ఇస్తే, లేదు డైరెక్ట్ గా ఇస్తే డైరెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు RT బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇది కూడా అడుగుతాడు మన ఛాన్సెస్ రా. ఓకే, ఇలాగ కూడా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు డ్రా ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అండ్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ గ్రామ్ పర్ 100 ml, గ్రాఫ్ అనేది మనకి ఇలా వచ్చింది y ఈక్వల్ టు mx అండ్ స్లోప్ వాల్యూ RT బై m అమ్మ. RT బై m, లేదా θ వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోరా, θ వాల్యూ ఇస్తే tan θ, స్లోప్ అని చెప్పకుండా tan θ వాల్యూ ఇస్తాడు, లేదా θ వాల్యూ ఇచ్చి దాని నుంచి కనుక్కోమంటాడమ్మా. ఓకే, దాన్ని బట్టి మనకి సమ్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒక మోడల్, ఈ మోడల్ లో కూడా సమ్స్ ఉంటాయమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకా డైరెక్ట్ మనకి పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగటివ్ డీవియేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పానమ్మా. పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగటివ్ డీవియేషన్ కి వి హావ్ టు రిమెంబర్ ద వాల్యూస్. అది ఏది పాజిటివ్ డీవియేషన్, ఏది నెగటివ్ డీవియేషన్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటాడు. ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటే వి హావ్ టు నో ది ఏంటమ్మా, ఐసోటోనిక్ అంటే సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, అవి గుర్తుండాలి. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటమ్మా, ఇంకో మోడల్ క్వశ్చన్ సార్. The correct relation of osmotic pressures of the correct relation of osmotic pressures at 273 Kelvin when 10 grams of glucose bracket లో P1 అనుకుందామమ్మా, 10 grams of urea P2, 10 grams of sucrose P3, dissolved in 250 ml of water. 250 ml of water లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్స్ యొక్క రిలేషన్ అడిగాడమ్మా. అంటే P1 greater than P2 అలా అడిగాడు. సార్ ఇలాగా ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఫార్ములా మనకి ∅V is equal to nRT అమ్మ. ∅V is equal to nRT or ∅V is equal to number of moles ni weight by gram molecular weight into R into T. సార్ టెంపరేచర్ సేమ్, కంపేర్ చేసినప్పుడు చూసుకోవడం, టెంపరేచర్ సేమ్, ఆర్ వాల్యూ కూడా సేమ్ ఏమా, వెయిట్ కూడా సేమ్ ఇచ్చాడు అండ్ వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ అన్నిటిలో. అంటే మనం ఏం చెప్పచ్చు ఇక్కడ, phi is inversely proportional to gram molecular weight. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ గ్లూకోజ్ వచ్చేటప్పటికి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 180, యూరియా వచ్చేటప్పటికి 60, సుక్రోజ్ వచ్చేటప్పటికల్లా 342 రా. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ పెరిగే కొద్దీ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ తగ్గింది.
అంటే సుక్రోజ్ కి బాగా తక్కువ ఉంటుంది. P3 లెస్ దాన్, తర్వాత గ్లూకోజ్ అంటే P1 లెస్ దాన్ P2 అమ్మ, లెస్ దాన్ P2. సో ఇలాగా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కంపారిజన్ అప్పుడు. సేమ్ సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చి ఫర్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్ అంటే సేమ్ సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వెయిట్ పెరిగే కొద్ది అంటే ఈ రిలేషన్ అప్పటికప్పుడు రాసుకోవడమేరా, అంతేగాని ఎప్పుడు ఇలా అంటే ఇన్వర్స్లీ డైరెక్ట్లీ అలా చెప్పడం. ఇచ్చిన కాంపౌండ్ బట్టి మార్చుకుంటాం, డేటా బట్టి మార్చుకుంటూ వెళ్తాం అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ రా చిన్న సమయమా, చిన్నదేరా, చిన్నదేనమ్మా. రైట్, 5% of cane sugar, 5% of cane sugar is isotonic with 5% of cane sugar is isotonic with 0.5% of X. 5% of cane sugar is isotonic with 0.5% of X. Calculate gram molecular weight of X. Gram molecular weight of X. Gram molecular weight of X. So, sir, isotonic అనగానే మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే సార్ pi1 is equal to pi2 రా. pi1 is equal to pi2 అంటే దాన్ని C1RT1 మన అంతే CRT కదా, N/V CRT, C2RT2 రా, అంతేగమ్మా. దాన్ని మళ్ళీ టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి R1 R2 అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. we get C1 is equal to అంటే I వాల్యూ వేసుకోవాలి రైట్, ఇంటూ I1 ఇంటూ I2 అమ్మ, ఇంటూ I2. సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మనకి ఇలా తీసుకోకూడదు, మాలిక్యులర్ వెయిట్ కావాలి కాబట్టి I1 ఏం చెప్పలేమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ N1/V1 is equal to ఇంటూ N2/V2 రా, N2/V2. N1 అంటే వెయిటే కదమ్మా, వెయిట్ ఆల్రెడీ 5% అన్నాడు, అంటే వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత సుక్రోజ్ ది 342 బై పర్సెంటేజ్ అంటే 100 ml అమ్మా, పర్సెంటేజ్ అంటే 100 ml. మళ్ళీ N2 అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ 0.5% బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియదమ్మా X బై వాల్యూమ్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడంటే 100. సో ఇది కూడా క్యాన్సిల్. we get 5/342 is equal to 0.5/X. Therefore, X is equal to 34.2 gram molecular weight is equal to 34.2 వస్తుంది. అలాగే సింపుల్ ఐసోటోనిక్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అసలు గొడవ లేదురా, పర్సెంటేజ్ ఎన్ని మాకు ఎందుకు సారంటే సింపుల్ గా N1I1 is equal to N2I2 అమ్మ. N1I1 పర్సెంటేజ్ అలా ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ ఫార్ములా N1I1 is equal to N2I2 అమ్మ. ఈ ఫార్ములా వాడుకుంటూ వచ్చేస్తారు ఐసోటోనిక్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా.
నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ at 10 degrees centigrade at 10 degrees centigrade at 10 degrees centigrade the osmotic pressure of at 10 degrees centigrade the osmotic pressure of urea the osmotic pressure of urea is 500 mm. The osmotic pressure of urea solution is 500 mm. Stop. The solution is diluted by the solution is diluted by the solution is diluted by x times r. The solution is diluted by x times. Diluted by x times. Then at 25 degrees centigrade, at 25 degrees centigrade, the osmotic pressure changes to the osmotic pressure is at 25 degrees centigrade. The osmotic pressure is 105 mm pressure. 105.3 mm is 105.3 mm. Calculate x. Calculate x. ఎలాగా సార్ ఒక టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, అలాగే ఇంకో టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు. అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంట్రా అంటే 5V is equal to nRT అంటే weight by gram molecular weight into R into T into I. సార్ ప్రెషర్ మారింది అంటే పై కొట్టేయకూడదురా. వాల్యూమ్ అన్న డైల్యూటెడ్ అంటే వాల్యూమ్ కూడా మారింది. వెయిట్ మారిందా, వెయిట్ గురించి మాట్లాడాలా. యూరియా అన్నాడు కదా, యూరియా క్యాన్సిలేషన్ ఆర్ వాల్యూ సేమ్. యూరియా అన్నాడు కదా ఐ వాల్యూ 1 అంటే మనకు వచ్చే ఫార్ములా ఇప్పుడు ఏంటి, pi1 v1 by డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను రా, pi2 v2 is equal to t1 by t2 అనమ్మా. ఈ మూడే మిగిలిరా అంటే pi1 v1 is equal to t proportional to t. దాన్ని రాసుకున్నాం. pi1 ఎంత 500, వాల్యూమ్ ని v అనుకున్నాము, వాల్యూమ్ ని v. pi2 105.3 into v2 కనుక్కున్నాం. v2 కనుక్కున్నామా. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే రేషియో, దట్ ఈస్ 10 degrees అంటే 283 అమ్మా, ప్లస్ 273 కదా, ప్లస్ 273 ప్లస్ 25 అంటే 298. therefore మనకి v2 is equal to dash times that of v అని వస్తుందా, dash times that of v. v2 by v1 వేసుకున్నాం అనుకోరా, ఆ డాష్ టైమ్స్ x వచ్చిద్దమ్మా, ఆ డాష్ అనేది x వచ్చిద్దిరా. ఓకే, అండ్ ద వాల్యూ విల్ బి చేయండి అమ్మా, సమ్స్ చేయండి, చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుందా. క్యాలిక్యులేషన్ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్, క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర తేడా వస్తుందా అంటే మీరు చెయ్యట్లా, సమ్ చేసినంత వరకు తర్వాత కూడా చెయ్యాలి స్లోగా. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్కువ పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగిటివ్ డీవియేషన్ అన్నాడమ్మా. పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగిటివ్ డీవియేషన్, రైట్. ఇంకో క్వశ్చన్ రా, సమ్స్ తర్వాత ఆన్సర్ తర్వాత చదురుగానమ్మా. ఓకే, వాడు ఏమన్నాడంటే బ్లడ్ సెల్స్ రా, బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఐసోటోనిక్ విత్ సెలైన్. బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఐసోటోనిక్ విత్ సెలైన్, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నౌ the blood cells are, మన blood cells ని it is kept in a solution having 0.5% NaCl లో పెట్టాడమ్మా. the blood cells are kept in 0.5% NaCl solution. అయితే ఎండోఆస్మాసిస్ అంటే సెల్ వాటర్ సెల్ లోంచి బయటకు వచ్చిద్దా,
లేదా సెల్ లోకి లోపలికి వెళ్తుందా అని చూసుకోవాలి. నేనేం చెప్పానమ్మా, ఎప్పుడైనా సరే ఆస్మాసిస్ అంటే లో కాన్సంట్రేషన్ టు హై కాన్సంట్రేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సంట్రేషన్ టు హై కాన్సంట్రేషన్ అని చెప్పాను రా. ఫ్రమ్ లో కాన్సంట్రేషన్ టు హై కాన్సంట్రేషన్. మనకి బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ సెలైన్ తో సంబంధం ఉంటదంటే 0.91% NaCl కదమ్మా. సెలైన్ కి అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఐసోటోనిక్ అంటే రెండిట్లో కాన్సంట్రేషన్ సేమ్, రైట్. నౌ వి ఆర్ కీపింగ్ అనదర్ పర్సెంటేజ్ ఎంతమ్మా, NaCl ఎంత పెట్టాడు ఇక్కడ 0.5 0.5% NaCl అంటే ఇది ఏంటి సార్, ఇది 0.9 ఇది 0.5 అంటే ఇది లో కాన్సంట్రేషన్, ఇది హై కాన్సంట్రేషన్ అమ్మ. అండ్ సాల్వెంట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సంట్రేషన్ టు హై కాన్సంట్రేషన్ అంటే సెల్స్ అంటే వాటర్ విల్ కమ్స్ ఇంటూ ది వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ది సెల్ రా. వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ది సెల్ అంటే దాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ ఎండో ఆస్మాసిస్ అని చెప్పలేమా. ఎండో ఆస్మాసిస్ and size of the blood cell ఏమైందమ్మా increases, size of blood cell increases. సో నువ్వు చూసుకోవాల్సిన ఏంటంటే కాన్సంట్రేషన్ చూసుకోవాలిరా. కాన్సంట్రేషన్ తక్కువ ఉంది అంటే లో కాన్సంట్రేషన్ టు హై కాన్సంట్రేషన్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ సెల్స్ ఇంక్రీజెస్, లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి ఎండోఆస్మాసిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్లడ్ సెల్స్. with respect to blood cells endoosmosis, with respect to NaCl 0.5 NaCl పరంగా లెక్కేసుకుంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే exoosmosis. with respect to NaCl exoosmosis, with respect to blood cells endoosmosis అంటారమ్మా. endoosmosis అదో చూసుకోవాలిరా. నెక్స్ట్ మా వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికమ్మా ఇంకోటి 1.2% W by V, 1.2% W by V solution of NaCl is isotonic with 7.2% W by V solution of glucose. Calculate alpha for 1
అంటే ఆల్ఫా డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్. Calculate alpha for NaCl. Calculate alpha for NaCl. సార్ ఆల్ఫా కనుక్కోమన్నాడు. ఆల్ఫా కనుక్కోవాలి అంటే ఐ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలిరా. ఐసోటోనిక్ అన్నాడు. ఐసోటోనిక్ అంటే ఇక డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాను రా. ఐసోటోనిక్ అంటే పర్సెంటేజ్ చెప్పినప్పుడు N1I1 is equal to N2I2 అని చెప్పలామా? N1I1 is equal to N2I2. ఓకే, పర్సంటేజ్ వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ కాబట్టి అది కూడా కొట్టేసుకుంటామమ్మా. కాబట్టి ఇక్కడ వెయిట్ ఎంతరా? వెయిట్ ఎంత? 12 నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే వెయిట్ 1.2 బై NaCl 58.5 అమ్మా ఇంటూ ఐ వాల్యూ NaCl కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే ఆల్ఫా కనుక్కోమనంటే ఐ వాల్యూ 2 వేసుకోకూడదురా. లెక్క ప్రకారం ఐ వాల్యూ 2 వేసుకోవచ్చు, బట్ దాని యొక్క ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోమన్నప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోవాలి. N2 అంటే 7.2 బై గ్లూకోజ్ వచ్చి 180 అమ్మ. గ్లూకోజ్ వచ్చి 180 ఇంకా ఐ వాల్యూ ఎలాగో 1 కదా. గ్లూకోజ్ కి ఐ వాల్యూ ఎలాగో 1 చెప్పలా కాబట్టి ఇంకా డైరెక్ట్. సో ఐ వాల్యూ 7.2 ఇంటూ 58.5 డివైడెడ్ బై 180 ఇంటూ 1.2 అమ్మ. 1.2 ఐ వాల్యూ వచ్చేస్తారు. ఫ్రమ్ దట్ ఐ వాల్యూ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అన్నాడమ్మా. క్వశ్చన్ లో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అన్నాడు. డిసోసియేషన్ అన్నా ఆర్ అయనైజేషన్ అన్నా, డిసోసియేషన్ అన్నా అయనైజేషన్ అన్నా ఒకటేనమ్మా. ఓకే, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అన్నా అయనైజేషన్ అన్నా ఒకటే. అప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత వచ్చిరా? 1 డిసోసియేషన్ కాబట్టి I-1 బై N-1. ఆల్ఫా వాల్యూ ఐ వాల్యూ గురించి వచ్చేదిరా I-1 బై N అంటే యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ NaCl obtained. ఆల్ఫా పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఐ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వి గెట్ ఆల్ఫా వాల్యూ రా. పర్సెంటేజ్ అడిగితే ఇంటూ 100 వేసుకోవాలి, ఏం అడగకపోతే ఇంటూ 1 అనేసుకోవాలి రా. ఇంటూ 1. నెక్స్ట్ మోడల్. ఆల్ఫా వాల్యూ ఇక్కడ చివరికి వచ్చేప్పటికి ఆన్సర్ విల్ బి 0.85 ఇంటూ 100 అంటే 85% వస్తుంది. we get 85% అమ్మా. 85%. రైట్. నెక్స్ట్ already we discussed this model in the total pressure is equal to 180 plus 180 mole fraction of A plus 90 అని ఇచ్చాడమ్మా. 90 అని ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ we discussed this ratio. ఈ వాల్యూ చెప్పాను రా. వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ P0 of A by P0 of B? రేషియో ఆఫ్ P0 of A by P0 of B అడిగాడమ్మా. సార్ మనకి P0 of A కావాలి అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ XA 1 అనుకోవాలని చెప్పాను కదమ్మా. ఏదైతే కావాలో XA 1 XB 0 తీసుకోవాలి. ప్లస్ 90 దట్ ఈస్ 270. అలాగే P0 of B కావాలంటే XB 1 XA 0 తీసుకోవాలి. XA 0 ఆల్రెడీ we discussed this model also. Plus 90 that is 90. రేషియో వచ్చేటప్పటికల్లా 93/3:1. ఈ మోడల్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసామమ్మా ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇన్ ద క్లాస్. నెక్స్ట్ ఇదిరా. ఓకే, ఇవి మనకి మెయిన్ మోడల్స్ అమ్మా. ఓకే, అండ్